هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واحمل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واحمل الذي كان
كان منا يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وكرم وأجل عظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيب الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرة أمة المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى ورسوله فرحهم أن الله يعد درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتح إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفرعه وكافة سادة آل أبي بعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. ربنا صلوات وسلام على رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا الصوفية وأينما كانوا أينما حد أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم بعلومهم بأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى الرسول صاحب الراتب قطب الإرشاد وغيث العباد الحبيب عبد الله ابن علوي الحداد وصوله وفرعهم أن نضيع درجات في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Kita niatkan bersama dari ibu bapak kita, kepada guru-guru kita, kepada keluarga-keluarga kita dan keluarga yang telah mendermakan hartanya dan tenaganya dan pemikirannya untuk majelis kita, untuk kita yatim kita dan doa kita, dan khusus kita doakan orang-orang sakit di antara keluarga kita dan bersama kita mencari hadat tadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus adalah saudari kita Hajjah Ahmadina Hajjah Mahbubah bin Haji Salih. Beliau berada di dalam ruangan ICU dan beliau termasuk ulama pertama menyumbang wakaf untuk masjid 60 juta, dan bantu juga beliau termasuk yang pertama menyediakan betul mungkin ada ratusan juta wakaf daripada beliau. Beliau sekarang berada di rumah sakit dan beliau sebelum masuk rumah sakit pun berwasiat, kata beliau bila meninggal wakaf lagi untuk masjid. Semoga beliau husnul khatimah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الحمد رب العالمين الحمد يوفي نعمك في مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتح المعظم وسلم المسالي أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير، تفضل لكل خير، معطي لكل خير يا أرحم الراحمين. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Kembali kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana adalah Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, kesehatan, dan juga lebih daripada itu diberikan nikmat kemantapan keyakinan sehingga kita berkumpul di majelis di tempat yang penuh berkah serta mulia. Tentunya kita untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu asbabnya kita menyebabkan adalah dicintainya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejauh mana perhatian kita dengan agama yang diperjuangkan oleh Nabi, sejauh itu juga nanti perhatian Nabi kita dengan kita, baik di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Lihat perjuangan Datuk Muhammad Arsyad, beliau dengan mengarang kitabnya dengan Sabilul Muhtadi sampai sekarang beliau diagungkan dan dibesarkan. Lihat perjuangan Aba Guru Kumpul salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan beliau dengan ilmu yang disampaikan, fikihnya, tasawufnya, tariqatnya, maulidnya yang disampaikan oleh beliau. Ternyata jasa baik tersebut nampak dilihat oleh mata kepala kita masing-masing. Perhatian Allah kepada beliau, perhatian Rasulullah kepada beliau, perhatian umat kepada beliau. Mudah-mudahan kita, anak kita, zuriat dan keturunan kita, disebabkan kita meneruskan perjuangan Rasulullah, diberikan oleh Allah Ta'ala anak yang salih dan salihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada ibu bapaknya, berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Marilah meneruskan pelajaran kita. Masih membicarakan tentang tobat. Nah, jadi masalah tobat ini kita mengakui kesalahan kita. Karena kullukum min Adam wal Adam wa kullukum min Adam wal Adam min turab. Sabarataan kita daripada Nabi Adam terbikin daripada tanah. Nah, dalam hal itu sejak Nabiullah Adam sampai kepada umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu ada yang mulia dan ada yang hina. Kenapa mereka dimuliakan, dipilih oleh Allah menjadi mulia? Kenapa orang itu dihinakan, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang hina? Berdoalah kita sabarataan, mudah-mudahan anak zuriat dan keturunan sampai hari kiamat menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di antara tempat-tempat seperti ini, tempat kerumunannya para malaikat, inilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang penting kita bagaimanapun dosa dan kesalahan, yang penting kita tobat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Tu ingat bahwasanya orang yang tobat daripada dosa sebagaimana orang yang kada berdosa sama sekali. Jadi kita sesali segala macam. Jadi kita ngakui takutan bener lawan Tuhan, risau bener lawan Tuhan, resah kayak apa ketemuan lawan Tuhan. Lalu dengan hal yang demikian dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah, karena dirinya mengakui hina, mengakui lemah, mengakui menghajatkan dan memerlukan kepada pertolongan Allah. Jadi ia mengharapkan rahmat Allah. Nah, inilah yang menyebabkan jadi mulia orang itu. Nah, jadi jangan sampai adalah putus asa. Bagaimana saja dosa yang pernah kita lakukan, ingat kada boleh putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada orang yang menggawi dosa,
kada boleh kita sangka jahat lawan orang itu. Kalau sudah tobat, baiknya menyesali sudah, kada boleh kita tu menuduh terus menerus kada baik lawan orang itu. Apalagi sudah beliau itu meninggal, itu kada boleh lagi kita mengomentari orang yang sudah meninggal, karena mereka kalau sudah berada di alam kubur itu urusannya lawan Allah Ta'ala. Menyebut dosa, Allah Ta'ala nak mengampuni, diampuni oleh Allah Ta'ala. Menyebaik juga kerusakan perjalanannya, kuburnya berarti raudatan min riyadil jannah, kuburnya berarti taman daripada taman surga. Apabila kada baik juga berarti adalah hufratan min hufarinar, lubang atau jurang daripada jurang api neraka. Nah, jadi kita yang penting kita lah kakui dosa dan kesalahan, sesali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah meneruskan pelajaran kita, dan kata Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Jadi bila hendak kitabnya itu ada kitabnya, belum banyak mengambil kalau biar hendak menukar. Hanya mulai juz keempat, kira berapa tahun kita hanya selesai kitab kita ini. Mata melihat hendak membaca kitabnya, jadi dibuka kitabnya berapa sedikit. 125, tapi hendak mendoakan kanak-kanak ada nama sini ada berkitab. Nah, boleh aja juga biar hendak berkitab silakan. Karena kira berapa tahun ini hanya selesai kitab yang kita baca ini. Aliman, alim itu kitabnya, muta'alliman belajar, ya mustami'an pendengar, muhibban mencintai. Masuk ke kita keempatnya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dari karena hadis ini berkata setengah ulama bahwasanya sedekah sir itu menghapuskan dosa yang diperbuat pada malam, dan sedekah zahar itu menghapuskan dosa yang diperbuat di siang hari. Nah, hadis tersebut, di dalam hadis ini ingat, jangan sampai memperinting hukum Allah. Lihat redaksi hadis ini, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mati sudah sebentar. Kalau salah paham ini juga. Seorang laki-laki qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inni alajtu imra'atan fa asadtu minha kulla shay'in illa al-masisa taqdi alayya bi hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aw ma shallaita ma'ana salatul ghada? Faqala na'am. Faqala innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Bahwasanya seorang laki-laki berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata laki-laki, ini ulun, aku nih alajtu imra'atan, aku pegang akan perempuan, fa'asabtu minha kulla syai'in illal masisa. Imbah perempuan tadi ku pegang, maka terkena daripada perempuan itu sekalian suatu tubuhnya, malaikat jima akan dia. Bahasa kitabnya lelakian tadi lawan bibinian, semuanya di bibinian itu dijabainya, terkecuali satu nang kada digawinya jima. Nah, hati-hati. Lalu datanglah laki-laki dari lawan Rasulullah, Faqdi alayya bihukmillahi subhanahu wa ta'ala,
maka hukumkan ulihmu atas aku dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya lelaki yang tadi menyesal, imbah bibinian tadi habis dihurang dikucawinya, dijabainya diurang habis sudah, cuma sabutinnya nang kada menggawi jima. Wahai Rasulullah, hukum makan ulun sebagai hukum Allah Ta'ala. Artinya tasarah ulun ini hendak dipukulkah, hendak diapaikah, silahkan aja dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, awama shallaita ma'ana sholatal ghadat. Kata Rasulullah, tiadakah engkau sembahyang sertaku akan fardu subuh? Kam jira Rasulullah, subuh tadi 4 lah berjamaah. Nah mengucau bibinian dari tanah. Dijawab di sahabat tadi, bahkan inggih ya Rasulullah. Ijar Rasulullah bahwasanya kebaikan itu menghilangkan segala kejahatan itu. Artinya dosa naikam gawe tadi sudah diampuni oleh Allah disebabkan karena ikam sembahyang berjamaah di waktu subuh. Makanya apabila melakukan adalah kejahatan, sertakan dengan kebaikan. Tapi ini jangan diulah kalau wae kena ada jenasnya nih. Dan ini nampaknya kada boleh dari lab dimati kalau kada mengerti. Ini lelakiannya ini melakukan itu menyesal, langsung minta hakim kepada Rasulullah, hanya putusakan lawan diulun kayak apa hukuman Allah Ta'ala lawan diulun ini. Ijan Nabi kan sudahlah sembahyang subuh berjamaah, sudah 4 sampian ijan Nabi diampuni sudah dosa dan kesalahan. Nah ini benar, tapi adalah kadang mesti kita sampaikan kepada orang lain mengerti. Nah inilah yang harus diperhatikan lipnya tadi. Ini kita ulang lagi lah. Oh, kalau kau itu aja kau aja berjejapayan bibinian. Kayaknya ini bos sembahyang ambil aja. Nah ini kada boleh lah. Ini kada boleh. Nah, makanya bukannya setiap yang benar tuh kalau disampaikan. Kalau ada yang kada mengerti, kena. Jadi ingatakan sahabat tadi imbah manggawi menyesal, langsung minta hukum dengan Rasulullah. Itulah yang terampuni dosa dan kesalahan itu, menyesal. Nah, jadi di bawah sembahyang berjemaah diampuni dosa dan kesalahan. Mending itu aja kainan kau aja ini kada awal lah. Sialah Mbah Manggawi itu pas mati langsung. Manggawi mati atau bertikap tangan. Nah, tangan kada mau pacul lagi dah. Kada mau lepas lagi pas mati. Pengikutan tangan dininin. Mati berarti gitu. Apalagi nang sudah membaca kitab lah ada boleh banget. Tajapai badan orang, tajapai di orang kan usia lagi Tuhan kan jangan menjapai kitab lagi, tamam menjapai nang haram habis. Nah, sudah buka halipnya lagi. Ngerti Allah? Belum masih ngerti. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah wa hadza yadullu ala anna ma duna zina min mu'alajatin nisa sabiratun. Ij'al sholata kafaratun bi muqtada qauli sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamas kafaratun lima bainahunna illa al-kabair. Fa'al ahwal kulliha yang bagi ayyuhasiban nafsa kulla yaumin wa yajma'u sayyi'atihi wa yajtahid bi daqiha bil hasanah. Nah, ini adalah masukan tadi. Jadi hadis itu sahih menunjukkan ini atas bahwa yang lain daripada zina, yaitu daripada memegang segala tubuh perempuan, itu dosa kecil. Ingat, ini jangan dipermainkan. Karena menjadikan Nabi SAW akan sembahyang menghapus dosa yang kecil. Seperti yang diambil daripada sabda Nabi SAW, sembahyang 5 waktu itu menghapus segala dosa yang diperbuat antara tiap-tiap satu daripadanya
melainkan segala dosa yang besar yang tiada menghapuskan akan dia melainkan tobat, termasuk dosa kecil. Kalau pada takbir bersalaman tadi, pada takbir bersalam tak buat yang berjamaah, pada takbir tersentuh tadi, ya kan, buat sembahyang berjamaah itu jadi Imam Ghazali dosa kecil. Cuma setiap dosa yang kecil jangan dikekalkan, karena setiap yang kecil kalau dibiarkan akan menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar, itu akibatnya mengecilkan adalah maksiat yang kecil, akibatnya kita menganggap ringan, menganggap remeh, akan terbawa kita menganggap kecil maksiat yang besar. Jadi jangan pernah itu adalah dilakukan. Maka berkata Imam Ghazali rahimahullah, maka atas segala kelakuan sekalian ada itu, sebaiknya bahwa seseorang itu menghisap akan dirinya daripada tiap-tiap hari. Nah, jadi supaya kita jangan terlibat, tiap hari kita dihisap keberadaan kita, apa yang kita katakan mulai besokan tadi, apa yang kita perbuat mulai besokan tadi, apa yang kita lihat kita mulai besokan tadi, apa yang kita dengar mulai besokan tadi, kemana melangkah kaki kita, apa yang kita ambil dengan tangan kita, apakah pemikiran kita mulai bangun tidur sampai kepada tidur. Nah, sehingga dengan hal yang demikian kita akan bisa berhati-hati dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan tagawi dengan hal tadi, karena kita senantiasa menghisap adalah diri kita. Nah, oleh karena itu tadi dihisap tiap-tiap hari dan menghimpunkan kejahatan itu dan bersungguh-sungguh dalam adalah menolaknya kejahatan adalah dengan membanyakkan berbuat segala kebaikan hingga menghapuskan oleh segala kebaikan. Segala kebaikan itu akan segala kejahatan. Nah, inilah jadi kita berusaha. Nah, kalau benar lebih lagi istimewanya kalau orang tuh kawan harus hati di majlis taklim, insyaallah dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena man talabal ilma karena kafaratan lima madha, siapa menuntut ilmu mengikis dosa dan kesalahan yang telah berliwat. Aja modalnya, jadi datangi majlis ilmu itu di mana, datangi biar itulah biar akan mengikis dosa dan kesalahan. Faslun bi bayani dzunub allati tajibu taubatu anha. Ini pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib tobat daripadanya. Ketahui bahwa saudaraku, berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di akhirat, bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bahagi. Nah, karena kita ini di dunia ini hendak selamat, dan di akhirat hendak selamat, tentunya modalnya kita ikuti Nabi. Karena Nabi itu sidin mulai kekanakan sudah bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, orang yang dipercaya. Sehingga Abu Jahal sendiri pada waktu sudah adalah mendekati ajalnya, Abu Jahal dua kali pernah ditanya dengan ada berduaan lawan Abu Sufyan. Ija Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, bagaimana pendapat ikam tentang Muhammad itu? Ija Abu Jahal, setahu aku Muhammad itu adalah ma kadzdzaba Muhammadun qat. Muhammad itu ada biasa bang berdusta. Nah, itu dah. Ayo musuh tapi memuji. Muhammad itu ada biasa berdusta. Muhammad shadiqun, orang yang benar. Ma kadzdzaba Muhammad qat, ada pernah berbohong Nabi Muhammad itu sama sekali. Hah? Jadi lebih percaya lawan nabinya daripada lawan dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri kan syarik benar lawan nabi itu dan ini. Tapi kita tetap percaya lawan nabi kada ulang lawan nabi ulang jujur. Dah. Nah, kita hendak mendapat selamat dunia, hendak selamat di akhirat. Nah, ini bang perjalanan kita harus tahu adalah yang wajib kita tubati. Nah, biar kitabnya mantap, kitabnya masih banyak lagi. Bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bahagi. Pertama, dosa besar namanya.
Kedua, dosa kecil namanya. Istilah daripada dosa besar, kecil, itu kita kadang membicarakan itunya. Nah, kita bicarakan kepada siapakah kita melakukan dosa itu, atau nikmat siapakah yang kita lakukan dosa itu. Apa tidakkah pemberian Allah? Apakah tidak Allah memberikan lawan di kita, khalaqalakum ma fil ardi jami'an? Allah menciptakan lakum untuk kalian manfaat apa aja yang di bumi semuanya. Hendak beli makan silahkan, hendak minum silahkan, hendak pakaian silahkan, hendak bertempat tinggal silahkan, naik kendaraan silahkan, hendak kawin silahkan. Allah untuk kalian apa saja manfaat di muka bumi, mbak dilengkapi pulang oleh Allah Ta'ala bi ahsani taqwimin, sebaik-baik bentuk dan keadaan. Mbak maksiat lawan Tuhan lah, berarti kita kada bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itu jadilah jangan kecil juga dosanya, jangan kayak itu. Kepada siapakah kita melakukan dosa itu? Siapakah yang melarang dosa itu? Nah, inilah agar kita hati-hati, dosa yang kecil pun kita akan berani melakukan. Pertama, dosa adalah yang namanya adalah dosa besar, kedua dosa kecil. Adapun dosa yang besar yaitu adalah bersalah-salahan ulama, artinya ikhtilaf ulama akan banyak bilangannya itu. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib tobat daripadanya yaitu dosa yang batin, yang tersebut di dalam bahagian adalah yang ketiga daripada kitab Syiarus Shalikin ini. Sudah beli yang ketiga yang tersebut di dalam bicara yang membinasakan hati dahulu itu, yaitu amat banyak tentang yang seperti disebutkan oleh Imam Ghazali yang dahulu itu tersimpan kepada 10 perkara. Nah, yang pertama adalah syarrut ta'am, yakni adalah sangat gemar kepada membanyakkan makanan. Makanya orang yang punya kelebihan harta tuh kalau bisa itu adalah hidup hendaklah sebagaimana hidup kesederhanaan. Jangan terlalu berkuya-kuya. Iya kan? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tolak. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala hendaklah menahan diri. Jangan sakahandak makan, sakahandak minum, sakahandak nukar itu dan ini, ya kan? Berlebih-lebihan. Kalau kaya, tapi ya Allah Ta'ala wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa dalam keadaan fakir hendaklah makan dengan cara yang baik. Sesuaikan lawan keberadaan kita. Jangan ganal apa aja orang leh. Apa? Jangan ganal pasak pada tiang. Apa aja pesanan itu? Kebesaran pengeluaran daripada masukan. Allah Ta'ala sudah nyuruh lawan di kita tuh. Jadi amun kada tapi ada dibaca suasana laki. Berapa laki masuk duit sehari itu? Bah. Kemana kalau dibaca pian pun kami di punduk ini kada bagaji. Tapi beranak harus pian. Enggih, aja pakai diurang ya. Sembahyang 5 waktu, ngajar tiap hari, coba kada bagaji. Berarti apa aja? Kayak itu bang dah kehidupan kami berberkah aja bang.
mudah berkah beritaan. Anak-anak kali alim ini beritaan. Itu kayaknya mendidik orang tuh didik orang tiap hari mengajar. Insyaallah kayaknya anak bau bagus beritaan kayaknya. Masya Allah, barakallah. Hanidah. Dan sangat adalah gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Nah, ulang 10 dah. Karena man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Bila banyak bepandir banyak tasalah. Jadi man kasura kalamuhu, siapa banyak bepandir ialah kasura khata'uhu kan. Banyak bepandir banyak tasalah. Mbak mun banyak tasalah apa? Syarikin Allah Ta'ala. Jadi jangan terlalu banyak bepandir. Dan ketiga ghadab yakni kuat marah. Nah ini termasuk yang menyebabkan juga adalah dosa nang 10 ini kanal-kanalnya. Jangan marah. Amunnya marah juga harus terkawal lawan adalah akal dan pikiran yang sadar itu marah. Karena mun kita melampiaskan marah kita, makanya sabru saatin tatba'u syarran katsiran. Sabar sebentar menolak kejahatan yang begitu banyak. Ada pian orang datang, ya apa ya gurunya? Apa aja loh? Kami ini guru nih sambil di jalan. Tadi bapak bawal di jalan sepeda motor. Sareknya ulun talak 3. Apa ya gurunya? Napanya juga nih bapaknya kamu. Supaya ulun kau mau kumpul, kau aja kan? Laki akan dulu ini bini kamu bila habis idah. Karena bapak kayak kamu jalannya supaya tak boleh pulang di kamu. Kalau ada guru cari lain baru itu caranya jauh cari ke lain. Kalau ulang madakan caranya lain cari ke lain. Aku bila talak 3 itu sudah kawin biasa tuh bang dah. Nah, kawin biasa cari akan Cina buta. Tahulah Cina buta bari lah. Nah itu tuh laki akan dulu. Jadi kamu hidangnya dulu imbadi talak itu dalam badan suci. Nah, pai kamu talak kau suci, bini kamu suci lagi suci talak naikkan berarti hidangnya 3 kali suci. Nah, aja guru ya, kalau tapi haid seberapa lagi, nah jauh begini tetap aja 3 kali suci. Sialan nanti 3 bulan sekali haid lah, iya dah bertahun-tahun tidak seorang aja. Itu tuh. Nah, kada sabar. Dan keempat hasad, yakni dengki akan manusia, mudah dihilangkan dari sifat yang tercela lawan di kita. Jangan kada nyaman lawan dihurang. Itu orang nak kada nyaman lawan dihurang itu menyiksa batinnya sendiri. Iyalah. Toma hukum batin seorang ada nyaman lawan dihurang. Orang tatap bae bini anum. Iyalah. Tatap bae orang terus seorang makaan. Kalimat pamalar, kikir ini dibicarakan. Keenam kasih lawan harta. Pamalar, karena pamalar itu jangan diikuti. Beriakan kada aja, beriakan sedikit barang. Nyada kalau orang beriakan aja kastilani kada kah? Beriakan kastilani kada kah? Kada genjah pas buruk. Beriakan kada aja, beriakan sedikit. Jadi pamalar itu jangan diikuti. Ikuti beriakan. Marah panggil kah sayang. Buruk sapanggal ada apa? Sapanggal itu beriakan sudah. Katakan orang di rumah lah. Berita. Beriakan aja kada kah? Beriakan kada kah? Cuk dibuat dalam kulkas. Seminggu dibuang. Katakan belalah bertaan. Jadi pamalar itu jangan diikuti. Artinya tadi beriakan kada. Jangan jika kada diberiakan. Jangan diikuti. Beriakan kada. Beriakan walaupun bagian. Dan seterusnya kasih lawan harta. Nya nang dunia ini nang diurusi emas perak duit tuh bang di dunia ini. Hati-hati kita
Jangan sampai mengurus harta meringankan taat lawan Tuhan. Kanam kasiakan kemegahan. Ada perlu kita bermegah-megah, bersombong-sombong, kada perlu ingat-ingatakan anta kharajta min adalah minal baul marratain. Kita ini keluar dari tempat pengamihan 2 kali keluar. Pertama abah mandak no mama. Nah kedua keluar pulang di kemaluan mama. Ada perlu bermegah-megah. Harta di Allah Ta'ala, ilmu di Allah Ta'ala, semuanya, dan kebesaran. Ketujuh kasih akan dunia. Nah, kedelapan membesarkan akan diri. Boleh aja kita berisi dunia, cuma jangan mencintai. Karena bila mencintai, bila hilang stres tu kainanya. Bila berkurang stres tu kainanya. Boleh berisi dunia, nyaman kita berisi dunia berataan, mudah kita dimurahkan rezeki berataan. Dimurahkan rezeki pen kadang alih nama tersemin tanah. Guru aja anukah di parwakan udah semin ulun. Nah, sepalakan beridin 1000, nggih jalan parwakan sudah. Karena semin ada tuh ada 700-an terpakai sudah jalan. Oh banyak dulu aja. Karena ulun kirim aja. Nggih jalan aja, kirim tuh 200 tuh. Makanya ada orang yang beri langsung 100 jadi padakan jangan no guru. Ngaran kok jadi padakan aja. Han itu tah. Tuh nambah duit tuh leh. Dan kita bertahan dimurahkan rezeki. Mun bertahan kita murah rezeki. Sebulan 30.000, seikong sebulan 30.000. Tomat tuntung masjid kita. Ada semuanya banyak. 30.000 kan sebulan. Yalah 1.000 sehari nabung hingga masjid bertahan. Ada dong mandinya. Jangan beranu guru jalah. Kadai jangan dari mana? Masalahnya betulnya guru tahu jangan sebenarnya 100. Masya Allah barakallah. Jadi boleh aja lah berisi dunia ada apa-apa, tapi kita gunakan dunia untuk akhirat. Kedelapan membesarkan diri, jangan menghinakan manusia, jangan tuh sombong arahnya. Karena sombong tuh batarul haq wa gamtunas, menolak kebenaran, mengecilkan, menyepirikan orang lain, itu orang sombong. Dan dihilangkan sifat terjalani lawan kita berdasaan. Jangan menghinakan orang lain. Kita kada tahu di hadapan Tuhan pada waktunya hidup narane bergelimang dosa dan kesalahan. Oh ternyata imbahnya banyak dosa dan kesalahan, memelihara anak yatim. Ada kalau cerita orang memelihara anak yatim. Anak yatim ini kadang memeliharanya, dipeliharanya, dilayaninya sebagaimana anaknya sendiri. Padahal hari-harinya orang tuh mabuk terus, maksiat terus. Lalu anak yatim dipeliharanya, dianggapnya sebagaimana anaknya sendiri. Diberi makan, disusuinya, hanya ditukarakannya susu, dilengkapinya, dimandiinya. Beberapa malam aja, mungkin 1 malam atau 2 malam sudah termimpi hari kiamat. Ternyata malaikat Zabaniyah diperintah ma'ajab orang tadi. Karena inya pun sadar, karena inya hidupnya penuh dan bergelimang dengan kemaksiatan. Sadar aja ini deh. Artinya aku ini diajab oleh malaikat Zabaniyah, wajar aja karena aku hidup penuh dengan kemaksiatan. Itu cuma semalaman atau beberapa malam aja melihara anak yatim tadi. Oh ternyata dibawa oleh malaikat Zabaniyah ke tempat supaya orang ini diajab, supaya orang ini disiksa. Oh sampai di tengah jalan dihalanglah oleh laki-laki, dihalang oleh seorang kanak-kanak. Ijab anak-anak, jangan ijab malaikat, jangan engkau halangi keinginanku, karena ini perintah Allah, orang ini harus diajab. Ijab akan jangan beritahu lawan Allah, orang ini memelihara di ulun ini anak yatim, sebagaimana ada orang ini memelihara di ulun sebagaimana memelihara anaknya sendiri. Laporlah malaikat Zabaniyah kepada Allah, ija Allah Ta'ala bebaskanlah orang ini daripada azabku karena dia berlaku baik dengan anak yatim. Nah, tahulah kita. Nah setelah itu sadarlah orang tadi, kada minum lagi,
dan kada maksiat lagi dengan Allah setelah mimpi dengan hal yang demikian, berusaha lainnya merawat anak yatim. Makanya jan Nabi adalah kafilul yatim wa hakadza fil jannah jan Nabi. Urang na memelihara anak yatim na jan Nabi adalah sababah wal wusta na jan Nabi. Wa yufarriqu bainahuma, sinin ranggangakan di antara keduanya. Nah, nanti aku jan Nabi. Ya, sejajar lawan Nabi. Nah, waqafilul yatim. Tapi yatim itu bukan nang sekadar maulah panti asuhan kayaknya. Nah, datangan kena orang membentuk. Apa ngarannya bantuan? Apa ngarannya Sem? Bantuan dah. Dana sosial. Oh, datang mie, datang ayam, datang segala macam. Kayaknya umpat makan di situ, kakak-kakaknya kada belajar. Orang melihara yatim itu dipelihara, dididiknya. Quran dididik, kitab dididik. Nah, seperti yang di sini, nah, alhamdulillah. Nah, berapa orang hafal Quran sudah yatim, alhamdulillah. Banyak kalau udah hafal Quran, alhamdulillah. Nah, seperti itu hendaknya dididiknya, iya kah? Kalau bisa dilengkapi perkara hidupnya nih dah. Jangan memelihara apa namanya tuh, berisi pondok, umpat makan di pondok, jangan, iya kah? Jangan. Tempat makan di sana jangan. Nah, kita melihara yatim itu jangan kita sekolahkan umum aja ya. Nah, penting sekolahkan agama. Silakan kalau kita disekolahkan umum jiwanya, tapi jangan ketinggalan penting akan launinya agama. Ulun biasa nyebegana di panti asuhan. Jadi ulun takone ulun bini ulun juga. Nah, bibinian udah kita lawan mamanya. Di mana kamu panti asuhan guru aja. Belajar kitab napanak jalan udah. Kitab napa yuma aja. Takon mamanya. Dit, haji cakap pintar. Ada lah jalan belajar di situ, belajar agama. Ada depang aja. Sekolah aja mulai SD sampai SMP sampai SMA. Oh, ayo udah baik. Berarti itu ada diisi lawan agama. Takut namanya kitab apa lagi ya? Namanya udah tahu juga namanya kan kitab apa aja. Tidak sayangnya. Ingatkan benarlah jangan menghina manusia, menghina orang gila jangan dihina. Kalau gila kan anak seorang. Jangan menghina orang gila. Biasa dulu sidin itu ada orang gila, bila liwat sidin itu di Sonodin Bobulik, tak ada akun tampar sidin. Gila, orang gila nih. Lalu orang gila itu kan ada seberataan ini nang kayak gilanya, gawiannya jadi gila tapi orangnya pintar aja. Ada kalau nang di orang gila tuh bisa bini mau kayakan orang tuh asli gila. Tapi mana kalau ditanya orang tentang tauhid, wah hebat benar. Wah top tauhidnya. Tauhidnya lu Tuhan. Jadi hidin itu tampar bila dia orang gila tampar sidin orang gila. Jadi jauh orang gila tadi. Nah ikam ini jah gila pada dia aku haji kan orang gila ada nampar di orang. Jadi ikam ini gila pada dia kok menampar orang gila. Kalau gak dicampur orangnya mau sabut tawan pian orangnya dari kampung kami kan. Setelah itu adalah anak sidin gila puluhan tahun. Setelah sidin meninggal, anak sidin sembuh daripada gila tadi. Hati-hatilah. Kita kada tahu kalau orang gila itu orang riyadhah pian hendak belajar menghinakan diri supaya jangan dimuliakan orang. Apalagi nang pendeta, ada tahu kita kampungnya ada orang gila pasti kampung kita. Ambil di bak sampahnya. Ndah duduk di mana-mana nya. Ditahu kita kalau orang riyadhah lawan Tuhan dihinakan makhluk itu dan ini hak tahan nih dulu kayak apa? Iya Pak? Nah, jadi benar kita. Jangan menghinakan di orang lah, orang nama maksiat pun jangan dihinakan. Ya tobatnya bagus kena. Kesambilan, iya kah?
mengherankan lawan diri, jangan merasa hebat lawan diri, jangan merasa alim, jangan merasa sugi, jangan merasa puas. Semuanya itu berakhir, dan suka ya sebab melihat akan kebaikan yang diperbuat itu. Jangan hanya kasepuluh ria, yakni berbuat ibadah dengan tiada karena Allah. Amun ibadah karena Allah, Tuhan kada menerima. Makanya ibadah itu harus didasari lawan ikhlas. Ikhlas itu caka ibarat pohon, akarnya pohon itu ikhlas. Ibarat pohon tak, akarnya itu adalah ikhlas. Maulah anu bisa bertahan pohon itu. Mun kada akarnya, ada kalau. Nah, oleh karena itu amal ibadah kita ini kada mau karena diterima oleh Tuhan mun kada disertai lawan ikhlas. Tapi biar aja dulu kada ikhlas, pasakan aja supaya ikhlas. Pernah orang hendak membangun masjid, lalu minta lawan Habib Abdullah Al-Haddad, ulun banyak berisi duit nak maulah masjid. Lalu sini berkata itu sidin, tak pendapat bang, tak pendapat jangan di sini. Kada ulun duit kada terpakai lah jadi nak ulah masjid, jangan jasidin. Tetap dia memaksakan jasidin, amun masjid tu kada diulah ngaran ni kembang kayak apa? Ranai. Oh sakanya nama ulah masjid tadi hendak ngaran seorang, hendak diulah caibat masjid ini masjid Guru Junai, beharat Guru Junai. Seorang kada tukang tukar tanahnya semuaan, seorang ada tukang bangun. Nah lalu pada ketika itu ranai orangnya tadi jasidin perayaan, berarti kada ada ikhlas. Tapi pulang di dinang lain sidin ikmal sumat takhallasa, biar kada ikhlas gawiha, paksakan supaya ikhlas kaina nang beribadah tu ikhlas. Ini nang umpamanya lah di kita ini nah. Oh ada umpamanya ulun yakin semuanya ikhlas dan semuanya halal. Karena duit di sini ulun jaga, insyaallah masjid itu juga duitnya ulun jaga. Artinya mudah-mudahan nang masuk tuh duit kita bertahan nang halal, jangan masuk nang kada halal. Insyaallah ulun jaga sedapat mungkin masjid kita itu. Nah, kita sama-sama kita menjaga supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan masjidud dirar atau masjidud darar, jangan masjid nang haram. Kita berusaha benar menjaga itu. Tapi kita berkumpulan sabi ada rezeki nang talua semuanya pian 1000 sehari menabung akan insyaallah ada ngalih di kita itu. Nah lalu pada ketika itu umpamanya pada takdir ini nama ulang ada dempar yang umpamanya kada ikhlas, tapi ulun memakai nyaman benar di dempar, maka di bawahnya beluang. Jadi pian ulun kada tahu pian ulun bahunjur. Ada melihat kan ulun bahunjur di sini. Jadi pian bahunjur tu kada apa-apa ulun gin dia bahunjur kakak nah sakit baca bahunjur sih kada apa-apa. Kalau menawul, weh jolot batis bebek, ada kain tolon, kayaknya bertamuan juga nang batis bahunjur itu. Nah kayaknya nah umpamanya ada yakin ikhlas ini nama ulah ini. Kalau menukar bang, dah andak batis, nah, nyaman benar ulun. Nah dinilai ibadah oleh Allah Taala, nang kata ikhlas tadi dapat saja pahala, nang kenyamanan kita beribadah. Nah nama beri praslin umpamanya. Asalnya kata ikhlas kada tadi, lalu nang beribadah ni nyaman benar beribadah di sana ikhlas. Nah dengan ibadah nang nyaman tadi, nang rasal halawah tadi, lezat beribadah, nah dapatlah pahala sidin nang ada ikhlas tadi. Jadi kada apa-apa, paksakan aja dulu, jangan menunggu ikhlas kena dalam beramal. Bisa kada bertamuan sampai mati kena aku tidak ikhlas saja hanya reda semua ada apa ikmal summat takhallasa, gawi aja adalah kaina ikhlas. Kalau asa hendak sedikit begini, asa hendak ada paksa ada lo kayak hendak kayaknya cukup barangkali belajar salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqamah di majelis agar dosa